بھارتی ایجنسی را کا بلوچستان میں دہشت گردی کا منصوبہ بے نقاب. بلوچستان میں پراکسی سرگرم. کالعدم BLA فتنہ الخارج اور غیر قانونی مقیم افغانوں کو دہشت گردی کی ہدایات جاری. گوادر، کوئٹہ اور خزدار پر دہشت گردوں کی نظر. بھارتی دہشت گردی ناکام بنانے کے لیے قانون نافذ کرنے والے ادارے متحرک. بھارت کی جاسوسی کی ایک اور کوشش ناکام. پاک بحریہ نے اتوار اور پیر کی درمیانی شب بھارتی طیارے P-8I کا سراغ لگایا اور نگرانی میں رکھا. بھارت نے 29 اور 30 اپریل کی درمیانی رات LOC پر بھی جاسوسی کی کوشش کی تھی. فلیگ آپریشن کے بعد مودی حکومت پر کڑی تنقید. بھارتی سیاستدان نے مودی کو استعفیٰ دے کر دوبارہ چائے بیچنے کا مشورہ دے دیا. سیاسی رہنما کا کہنا تھا مودی اس دیش کے سب سے ناکارہ اور کمزور وزیر اعظم ثابت ہوئے. مودی نے دعویٰ کیا تھا دہشت گردی ختم ہو جائے گی. آج بھی ملک میں دہشت گردی ہے. بھارت میں اپوزیشن جماعتیں اور عوام سرکار کے خلاف ہم آواز. ریاست مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ نے مودی کو اداکار قرار دے دیا. ممتا بنرجی نے الزام لگایا مودی فرقہ وارانہ تشدد پھیلا رہا ہے. پہلگام واقعہ بھارت نے خود کرایا. سلامتی کونسل میں پاکستان نے ثبوت دے دیا. اقوام متحدہ سے تحقیقات کرانے کی تجویز. پاکستانی مندوب نے بتایا را کی ایک دستاویز نے مودی سرکار کی سازش بے نقاب کر دی. غیر جانبدار عالمی تحقیقات سے فرار بھارت دہشت گرد منصوبے کا واضح ثبوت ہے. سلامتی کونسل سے علاقائی امن کو لاحق خطرات کا نوٹس لینے کا مطالبہ. کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کی جانب بھی توجہ مبذول کرائی گئی. پاکستان نے سینتاس معاہدے کی معطلی کے بھارتی یک طرفہ اقدام سے بھی ارکان کو آگاہ کیا. سلامتی کونسل ارکان نے خطے میں قیام امن کی ضرورت پر زور دیا. کہا خطے میں کشیدگی کم کرنے کی ضرورت ہے. سلامتی کونسل اجلاس کے مقاصد حاصل کر لیے. پانی زندگی ہے، ہتھیار نہیں. اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار کے اجلاس کے بعد میڈیا کو بریفنگ. بتایا پاکستان محاذ آرائی نہیں چاہتا لیکن اپنی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے دفاع کے لیے تیار ہے. بھارت 22 اپریل کے واقعے کو پاکستان کے خلاف جارحیت کا جواز بنانے کی کوشش کر رہا ہے. بھارت کے اس طرز عمل سے پورے خطے کے امن کو خطرہ ہے. سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ کی بھارت اور پاکستان کو ثالثی کی پیشکش. انٹونیو گوتریس نے کہا پاک بھارت کشیدگی خطرناک مقام پر ہے. دونوں ملک تحمل کا مظاہرہ کریں، غلطی نہ کریں. جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں. UN آفس ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہے. ایسی کاوش کی حمایت اور مدد کے لیے تیار ہے جس سے سفارتکاری بڑھے، امن قائم ہو. وزیر اعظم شہباز شریف اور UN سیکریٹری جنرل میں ٹیلی فونک رابطہ. وزیر اعظم نے کشیدگی میں کمی کے لیے انٹونیو گوتریس کی کوششوں کو سراہا. پہلگام واقعے کی آزادانہ غیر جانبدارانہ تحقیقات کی پیشکش کی. وزیر اعظم نے پاکستان کے معاشی مفادات کو نقصان پہنچانے کی بھارتی کوششوں پر تشویش کا اظہار کیا. 24 کروڑ افراد پر مشتمل زرعی معیشت کو نقصان پہنچانے کی کوشش. اعلان جنگ تصور کی جائے گی. بھارت نے پہلگام واقعے سے متعلق کوئی ثبوت نہیں دیا. بھارت کا جنگی جنون علاقائی امن کو خطرے میں ڈال رہا ہے. واشنگٹن میں پاکستانی سفیر رضوان سعید شیخ کی امریکی تھنک ٹینک نمائندگان کو پاک بھارت کشیدہ صورتحال پر بریفنگ. پہلگام واقعے کی غیر جانبدارانہ اور شفاف تحقیقات کے مطالبے کا اعادہ کیا. کہا بھارت اپنی جبر انگیز پالیسیوں، انتخابی مصلحتوں اور انتظامی نااہلیوں کا بوجھ پاکستان پر نہیں ڈال سکتا. سینتاس معاہدے کے حوالے سے بھارت کا طرز عمل لا قانونیت پر مبنی ہے. پاکستان خطے میں امن کا خواہاں ہے. امن کا عزم برقرار لیکن خود مختاری پر سمجھوتا نہیں کیا جائے گا. آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا GHQ میں 15ویں نیشنل ورکشاپ بلوچستان کے شرکاء سے اظہار خیال. کہا دہشت گردی کو پوری قوم کے اتحاد سے ہی شکست دی جا سکتی ہے. پاکستانی افواج ادارے عوام کی حمایت سے دہشت گردی کے خلاف جنگ جاری رکھیں گے. غیر ملکی اسپانسر دہشت گردی بلوچستان کی سیکیورٹی کے لیے سنگین خطرہ ہے. بلوچستان میں جاری اقدامات کے حوالے سے غلط بیانی کے تاثر کو ختم کرنا ہوگا. کئی ترقیاتی منصوبوں کے ثمرات بلوچستان کے عوام کو ملنا شروع ہو گئے. خطے میں امن کے لیے ایران پاکستان کے ساتھ. ایرانی وزیر خارجہ کی پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت سے ملاقاتیں. عباس عراقچی نے صدر آصف علی زرداری سے ملاقات میں کہا پاک بھارت کشیدگی پر پاکستانی موقف سمجھتے ہیں، پاکستان کے ساتھ مل کر کام کریں گے. وزیر اعظم شہباز شریف نے عباس عراقچی کو بتایا بھارت کا پانی کو بطور ہتھیار استعمال کرنا ناقابل قبول ہے. ایرانی وزیر خارجہ نے GHQ میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے ملاقات کی. آرمی چیف نے کہا پاکستان اور ایران کے درمیان برادرانہ تعلقات ہیں. ایرانی وزیر خارجہ نے خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہا. بھارتی فوج میں بغاوت. سکھ فار جسٹس نے بھارتی فوجی کا آڈیو پیغام جاری کر دیا.
जिसमें वो कह रहा है भारतीय फौज में बगावत की फजा बन रही है। बगावत रोकने के लिए भारतीय कमांडर्स ने सिपाहियों और अफसरों के मोबाइल फोन जब्त कर लिए हैं। सिपाहियों को राब्ते बंद करने का हुक्म दिया है। सिख फॉर जस्टिस ने सिख फौजियों को तंबी की थी कि वो पाकिस्तान से जंग न करें। गुरपतवंत सिंह पन्नू का कहना है भारत के 2 नहीं 9 टुकड़े होंगे, न हिंदी न हिंदुस्तान, दिल्ली बनेगा खालिस्तान। पहलगाम फॉल पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा में भी कामयाब हो गया। अब भारत हर गुजरते दिन के साथ सिफारती तौर पर कमजोर होता जा रहा है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर भारतीय तज्जियाकार ने मोदी सरकार को आईना दिखा दिया। कहा भारत का दरीना दोस्त रूस और चीन भी पाकिस्तान का साथ दे रहा है। पूरी दुनिया पाकिस्तान के साथ खड़ी नजर आती है। अब तो हर मुल्क भारत से कह रहा है जंग मत करो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो की मुलाकात। पाकिस्तान अपने दिफा में मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखता है। भारत का सेंतास मुआहदे को गैर कानूनी तौर पर मुअत्तल करना हरगिज कबूल नहीं। वज़ीर आज़म की गुफ्तगू। पीपी वफ्द ने यकीन दिलाया पीपल्स पार्टी समेत मुल्क की तमाम सियासी जमातें मुल्क की दिफाई हिफाजत के लिए मुत्तहिद हैं। पाकिस्तान की बहादुर अफवाज के शाना बशाना खड़े हैं। हुकूमत ने सबसे बड़ी इत्तेहादी जमात के साथ वफाकी बजट पर मुशावरत का आगाज भी कर दिया। वज़ीर आज़म ने कहा हम तमाम मामलात में मुशावरत को तरजीह देते हैं। पीपल्स पार्टी वफ्द ने वफाकी बजट के हवाले से तजावीज़ दी। कौमी असम्बली में भारत के जारहाना इक़दामात के खिलाफ मुत्तफ़िक़ा करारदाद मंजूर। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं भारत को पानी रोकने के नए स्ट्रक्चर नहीं बनने देंगे। पानी हमारी लाइफ लाइन है, भारत रोकेगा तो जवाब देंगे। मौलाना फजल रहमान ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। वज़ीर आज़म उसको देखेंगे। हमने कब कहा था ब्रीफिंग में सिर्फ सीनियर लोग जाएं, जूनियर नहीं। सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल हो सकता है, 30 दिन में फैसले भी हो जाएंगे। साबिक वज़ीर आज़म किसी के घर को आग लगवा दे तो क्या उस पर केस नहीं चलेगा? आर्मी चीफ ने भारत से वापस भेजे गए 2 पाकिस्तानी बच्चों के इलाज का जिम्मा ले लिया। आर्म्ड फोर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी डॉक्टर महबूब सुल्तान का कहना है हमारे पास 9 साल का अब्दुल्ला और 7 साल की मिनसा ज़ेर इलाज है। दोनों बच्चे पैदाइशी तौर पर दिल के आर्जे में मुब्तला हैं। बच्चों के दिल में सुराख, फेफड़ों की नालियां भी कमजोर हैं। दोनों बच्चों की मरहलावार सर्जरी होगी। ब्रिगेडियर डॉक्टर खुरम अख्तर ने बताया AFIC पाकिस्तान आर्मी का स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल है। यहाँ इलाज बैनुल-अक़वामी उसूलों और मयार के बिल्कुल ऐन मुताबिक है। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में कार्रवाइयां। 8 खवारिज हलाक। फायरिंग के तबादले में 1 जवान शहीद। 3 खवारिज शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में मारे गए। 2 खारजी जनूबी वज़ीरिस्तान में जहन्नम वासिल हुए। दहशत गर्दों से मुकाबले में नायक मुजाहिद खान शहीद हुए। खैबर और बन्नू में झड़पें, 3 खवारिज हलाक हुए। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश के बाद गर्मी कम हो गई। आज कोयटा, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुल्क के बेशतर शहरों में मौसम गर्म और खुश्क रहने की पेश गोई। जनूबी मशरकी सिंध और बलूचिस्तान में चंद मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। कराची में आज मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में मट्टी का तूफान। सड़कें गर्द से अट गईं। हद निगाह बेहद कम हो गई। ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासर हुई। मट्टी के बगोले देखकर लोग खौफजदा हो गए। हुकाम ने शहरियों को घरों में रहने और गैर जरूरी सफर से गुरेज करने की हिदायत। PSL 10 में पेशावर ज़ल्मी ने मुल्तान सुल्तान्स को आउट क्लास कर दिया। 109 रन का हदफ 13वें ओवर में हासिल कर लिया। साइम अयूब ने 49 और मैक्स ने 38 रन बनाए। PSL 10 मुल्तान सुल्तान्स के लिए डरावना ख्वाब बन गया। 9 में से 8 मैचों में शिकस्त का सामना किया। मुल्तान सुल्तान्स क्वालिफायर से बाहर। कोयटा ग्लैडिएटर्स पॉइंट्स टेबल पर सबसे आगे। लाहौर कलंदर्स सबसे ज्यादा खतरे में। पेशावर 2 मैच जीता तो कलंदर्स की छुट्टी। क्वालिफायर के लिए कराची को 1 जीत दरकार। इस्लामाबाद यूनाइटेड कल कोयटा से जीते तो फिर फाइनल 4 में एंट्री पक्की। इवेंट के तमाम मैचेस स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। और सब क्रिकेटर्स की मुल्तान सुल्तान्स की सिलेक्शन पर तनकीद। प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश में इजहार ख्याल करते हुए बासित अली ने कहा 4 बार फाइनल खेलने वाली टीम 4 बार ऑल आउट हुई। सुल्तान्स का मयार गिर गया है। कामरान अकमल ने कहा इफ्तिखार कामरान गुलाम और उस्मान को क्यों बिठाया गया। मुल्तान सुल्तान्स ने ऐसी टीम बनाकर लोगों की दिलचस्पी खत्म कर दी। मुल्तान की ओनर को पता ही नहीं टीम क्या बनाई है। आबिद शेर अली बने मेहमान। सामना किया वसीम बादामी के मासूमाना सवालात का। मुस्तफा चौधरी ने इफ्तिखार अहमद का रूप धारा। आदि ने शुरका को खूब हंसाया।